ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। समग्र विश्वर आत्मीय बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। अशांत विश्व महाप्रलयर सचेतनता संपर्क आध्यात्मिक विश्व आध्यात्मिकता बाय यूनिवर्सल डिवाइनिटी आधारित भगवत वाणी किछि आलोचना करिया, जार उद्देश्य होउछि कर्मयज्ञ फल समर्पण और परमात्मिक युग। विगत आलोचना रे आमे पत्र फूल फल पानी ए विषय आलोचना कर। आज कर्मफल यज्ञ आलोचना करवा। ता पूर्वर पुणी कुफल सुफल कथा टी मन पकेवा। आमर गोटे साधारण लक्षण होचु भोग दुकान को जीवा बा फल दुकान को जीवा। दुकानी को कहवा भाई से सेव गुड़ा को केते लेखा है 30 टका किलो एगुड़ा ना एटा हूँ 70 टका किलो ना ताल ठीक अच्छी 30 टका किलो बाला सेव गुटे दिंतु एटा पूजा पाई जीव आउ घरे खाइबा पाई एथिरु माने दामी ए बड़ किछि दियो। ए हूँ आम साधारण नियम। घिओ जदि कहवा दुकानी को कौन कहवा आज्ञा पूजा घी अच्छी ना हाँ अच्छी पूजा घी बोले भगवान को अलग घी तेणु ए भगवान घी कहवा कथा पूजा घी न कहीकि दुकान रे भगवान को घी अच्छी ना देवादेवी को घी अच्छी ना हाँ कारण देवादेवी माने से घी खाते जो घी आम पाई नुह आम पाई दामी घी अर्थात भगवान को पाई घी किलो हूँ 200 टका आ मनुष्य पाई घी हूँ 1000 टका। मनुष्य पाई घी दाम 1000 टका। आश्चर्य भगवान यही आमे भावु भगवान या परमेश्वर परमात्मा या से माने यही खाद्य खाती ताले परमात्मा ए अधमात्मा किभली भाव रे आशीर्वाद करिवे एथि अनुमान करिवा। हो तेणु देखा जाए आमे अच्छा तापर देखंतु पूजा शेष परे नना को जो भेटी अर्थ दिए पैसा दिए से प्राय देखिए पुराना जादू होइतिबो जादुआ माने जादू हेले सहित जिंती जादू जिंती पैसा गुड़ाक जादुआ पैसा 2 टंकिया हो एबे करी 2 टंकिया हो टंका केटा टिके बाकी जाइतिबो ए बड़ी जिंस आ नोट कहला क्या गुड़े की सब दिया जाए देखिए भक्त मैंने गुड़े की देले हेले से चिरा कि फटा जना पड़ोनी सर्वसम्मुख देदेले देखी जुआर व्यवहार अर्थात भगवान देखती भगवान जानती मोर अंतरात्मा जे ठकौची एटा भगवान जानती माने किभली भगवान को किभली परमात्मा को जे आमे पूजा अर्पण करुचे सीटा मु भी कही पारना आज्ञा मु तो अधम नर से नारायण को जना मु अधम नर आज्ञा से नारायण को जना ए भक्त मान कौन करते ये हूँ आज्ञा पूजा परंपरा आ जो जोर रे माइक बाजियो ना भगवान कर पूजा रे उच्चारित मंत्र भी कान को सुना जाऊ नथिबो आ जो परिवेश माइक रे जो परिवेश ताहा वर्णना करिया शोभा पाउना। हो ये है फल माइक शब्द इत्यादि एवं आसतु सफल भगवान को आम दिए नहीं
ବିଫଳ ଦିଏ। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମ କଲୁ, କର୍ମ କରିକି ପାସ୍ କରିଗଲୁ, ଫଳ ପାଇଲୁ, ଉପାର୍ଜନ କଲୁ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହେ ଦେଖ ମୋର କର୍ମ କୌଶଳକୁ, ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଅଳସୁଆ, ଠକ, ମୁଁ ହଉଛୁ ଚାଲାକି, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପରିଶ୍ରମୀ, ତେଣୁ ସଫଳ ହେଲି। ହଉ, ଭଲ କଥା, ଠିକ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥର ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯାଏ, ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲେନି, ମାନେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟାରେ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ଏବେ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ ତ, ତେଣୁ ଏ ବିଫଳଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଫଳତା ତମର। ଆଉ ବିଗତ ଥର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ନିଜେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସଫଳତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ ମୟି ସଂନଶ୍ୟ ମତ୍ପରାହା ଅନନ୍ୟ ନୈବ ଯୋଗେନ ମାଂ ଧ୍ୟାନ୍ତେ ଉପାସତେ ତେଷାମହଂ ସମୁଦ୍ଧର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ୍ ଭବାମୀନ ଚିରାତ୍ ପାର୍ଥ ମୟି ଆବେଶିତ ଚେତସାମ୍ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆସିଛି, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ନଷ୍ଟି ସବୁ ତାଙ୍କର, ଅଥଚ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲି, ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲି, ଏଇଟା ମୁଁ କଲି, ଚାଷରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖଟିଲି ବୋଲି ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲି ନା। ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ମାନିବା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ତ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ରହିଲାନି। ଯାହା ହଉ, ଭାବନାଟା ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅହେତୁକି କୃପାରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୁଏ ବା ବିଫଳ ହୁଏ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ଇର୍ଷା ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କଲେ, ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାରୁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବିଫଳ ହେଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ। ଏଇଟା ଆଉ କେବେ କଥା ପଡ଼ିଲେ କହିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। କେତେ ସମୟ ଯାଉଛି, যেটি বন্ধ হবে সেইটি বন্ধ করি। সুখ দুঃখে সমীকৃতা লাভালাভ জয়া জয় তত যুদ্ধা যুদ্ধস্য নৈব পাপম অবাবস্যসি। সুখ দুঃখে সমীকৃতা সুখ দুঃখে সমীকৃতা লাভালাভ জয়া জয় তত যুদ্ধা যুদ্ধস্য নৈব পাপম অবাবস্যসি। হে অর্জুন, সুখ হও দুঃখ হও, যেকୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଏଭଳି କି ଜୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ପରାଜୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତଥାପି ତୁମେ କରିଚାଲ। କରିବା ତୁମ କର୍ମ, କରିବା ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଅଧିକାର, ଆଉ ଫଳ ଦେବାଟା ମୋ ହାତ କଥା କରିଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ମୋହରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣଟା ବିଷାଦ। ବିଷାଦରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଷାଦକୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼େ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁରାଂଶୁ ହୃଦଶ୍ଚୈବ ସେନୟୋ ଭୟର ମଧ୍ୟ ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷ ଶକୁନ୍ତୟ ଉବାଚ ମଧୁସୂଦନମ୍ ତତ୍ରାପଶ୍ୟ ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥ ପିତୃନାଥ ପିତାମହ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତୃଳାନ୍ ଭାତୃନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ସଖୀଂସ୍ ତଥା। ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ମାମୁଁ, କକା, କ'ଣ ଜେଜେ ବାପା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି?
ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଏଟା ହେଲା ମୋହ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବି କି? ଏଟା ହେଲା ସନ୍ଦେହ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋହ, ସନ୍ଦେହ, ଭୟ, ଅପରାଧ ଭୟ। ନିହତ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କା ପ୍ରୀତି ସାତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମେବ ଆଶ୍ରୟ ତସ୍ମାନ୍ ହୈତୈତାନାତ ତାଇନଃ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି, କାହିଁକି ମାରିବି? ଓହୋ, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ମ ଭୀରୁ, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ହଉ, ଏ ତ ସୁଚିନ୍ତନଟା ଆସିଛି ସମାଜରେ। ଯଦି ଆମର ଏତିକି ସୁଚିନ୍ତନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣକୁ ହାଣକାଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛେ ହୁଏତ ଆହୁରି କମ୍ ପରିମାଣରେ ମାସକରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆମେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ରାମ ରାମ କହୁଛେ, 24 ପ୍ରହର, 8 ପ୍ରହର, 16 ପ୍ରହର କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ବିଷୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା, ନିହତ୍ୟ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କା ପ୍ରୀତି ସାତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମେବ ଆଶ୍ରୟ ତସ୍ମାନ୍ ହୈତୈତାନାତ ତାଇନଃ। ଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟୈଥାନ୍ ଆତତାଇନଃ। ଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମକୁ ଅପରାଧ ହବ। ଆମେ ଭଲ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛୁ, ଅଥଚ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଅପରାଧ ହବ। ଆମର ଯଦି ଏତିକି ସୁଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଏତିକି ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏ ସଂସାରଟା ଆଜ୍ଞା ଅଶାନ୍ତ ବିଷୟ ରହିବନି, ଅଶାନ୍ତ ବିଷୟ ରହିବନି। ଅଶାନ୍ତରୁ ସିନା ମହାପ୍ରଳୟ, ଆପେ ଆପେ ମହାପ୍ରଳୟ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢାଞ୍ଚା, ସେପଟକୁ ଯିବା କେତେବେଳେ କେମିତି। ଏଇଟା ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତନ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମକୃତା, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମକୃତା, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମକୃତା ଲାଭାଲାଭ ଜୟା ଜୟ ତୋତ ଯୁଦ୍ଧା ଯୁଜ୍ୟସ୍ୟ ନୈବ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଲାଭାଲାଭ ଜୟା ଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, କର୍ମ କରିଚାଲ, ଲାଭ ହଉ ବା କ୍ଷତି ହଉ। କ୍ଷତି କ'ଣ ନା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆରାମରେ ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଦିନେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ଦିନକର ମଜୁରୀଟା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଦୁଃଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ, ସୁଖରେ ହଉ ଦୁଃଖରେ। ଆଜି ଦୁଃଖ, ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେଉଛୁ, ତଥାପି ତ କିଛି ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବେ ରେ, ଏ ଅର୍ଜୁନ, ତଥାପି କିଛି ପିଲା ଆସିଥିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଅ, ପଢ଼ାଅ, କମ୍ ହଉ ବେଶୀ ହଉ। ନା ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ପାଉନ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମକୃତା। ଆଜି ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଯିବି, କେତେ ପାଇବି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଭ କଥା। এটা তো ଶିକ୍ଷାର କଥା କହୁଛି। ପ୍ରତି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତି କୃଷିରେ କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାରି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ନେଉନି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏତିକି ପାଇଲି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମକା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଇଲି, ଏହାକୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି 10 ଲେଖା, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 2000 ଟଙ୍କା। এটা আହୁରି କେମିତି 3000 ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି? କି ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବିକିବି। ଇଆଡ଼େ ଦଣ୍ଡି, ଏପଟେ କିଲେ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଯେ 10 କିଲୋଟେ, ମାନେ 10 କିଲୋ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ 9 କିଲୋ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରସରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ, ବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳିଛି ଆମେ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଆମ ଭଳି ବି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଲୋଭୀ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲାଭ କ୍ଷତି ତ ହେଉନି ବିଶେଷ, ଯଦି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ତଥାପି ଆରଥର ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମକୃତା, ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମକୃତା ଲାଭାଲାଭ ଜୟା ଜୟ ତୋତ ଯୁଦ୍ଧା ଯୁଜ୍ୟସ୍ୟ ନୈବ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଆମକୁ ଅପରାଧ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ହଉ କ୍ଷତି ହଉ, ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରି ଚାଲିବା ଆମକୁ
ଅପରାଧ ହେବ ନାହିଁ, ଲାଭ ଆଶା ରଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯଦି ଘିଅ ଆଣିଲି, ଗାଁରୁ ଘିଅ, ଚାଷୀଙ୍କ ଘରୁ ଘିଅ ଆଣିଲି, କେତେ ଲେଖା ନା 600 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ମୁଁ ଯଦି 800 ଟଙ୍କାରେ ବି ବିକ୍ରି କରେ, 200 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ଲାଭ ପାଉଛି ନା, ଏହା ଡବଲ